ناظرین اب بات کر لیتے ہیں ڈومیسٹک کچھ ایشوز کے اوپر، اور جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، جو پاکستان کے اندر ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی آخر الشفا تک کیوں نہ پہنچ سکے، اور جو توہین عدالت ہوئی ہے اس پہ محسن نقوی صاحب کو تو بیل آؤٹ کر دیا گیا، اور پی ٹی آئی باقی تمام لوگوں کے خلاف کورٹ پہنچ گئی۔ اب کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا، اور بانی پی ٹی آئی واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، گورنمنٹ جانے کی خبریں بھی ساتھ ساتھ ہیں، تو اس پہ ذرا کھل کے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ جی عارف چوئی صاحب، پاکستان کے اندر خبریں بڑی گرم گرم ہیں، آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ جو بانی پی ٹی آئی کو کورٹ نے آرڈر کیا تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ جان چکے، اب توہین عدالت کا پروسیس ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ توہین عدالت پہ کچھ سرپرائز ہوگا، ایوے روٹین کی کاروائی ہوگی، کیا ہوگا؟ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ہماری ایک نفسیات بن گئی ہے کہ ہم نے دشمنی میں اس حد تک آگے جانا ہے کہ انتہائی چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم نے اڑ جانا ہے اور مرنے مارنے پہ تل جانا ہے۔ اب اگر یہی بات، یہ جو آپس میں جو بھی جھگڑا ہے، جس حد تک بھی نفرتیں ہیں، اتنی بڑی بات تھی نہیں کہ ایک شخص جو ہے اتنے سالوں سے جیل میں پڑا ہے اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کا صرف چیک اپ کروا دیا جائے، اور وہ بھی انڈیپینڈنٹلی ایسی جگہ سے کروایا جائے، الشفا اسپتال سے کروا دیا جائے، تاکہ گھر والوں کو تسلی ہو جائے۔ اور قرائن اور شواہد بھی اس طرح کے ہیں کہ یہ جو ان کے اندر کلاٹ پیدا ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی، یہ کلاٹس بیسیکلی یعنی کسی ایسی چیز کا نتیجہ ہے جو irregularity تھی یا کوئی چیز ایڈمنسٹر کی گئی ہے، جو بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا دامن صاف ہے تو اس معاملے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ وہ جاتے، ان کو الشفا اسپتال لے جا کر ان کا چیک اپ کروایا جاتا اور پھر لوگوں کو بتا دیا جاتا کہ دیکھیں جی یہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز ہیں، ان کی رپورٹ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پریسیڈنٹ آلریڈی موجود تھا، یہ ایک نہیں کئی پریسیڈنٹ موجود تھے، اور اس میں خاص طور پر نواز شریف صاحب والا کیس ہے، وہ اتنا اہم کیس ہے کہ جس میں اس وقت کے چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو گورنمنٹ سے کہا تھا کہ آپ جو 2 دن کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ 2 دن میں ان کی زندگی کی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ یہ زندہ رہیں گے؟ تو اب ایسی صورتحال میں، اور انہیں کہاں بھیجا گیا، ملک سے باہر بھیج دیا گیا، اور وہ پھر 3 سال تک نہ آئے۔ ایسی صورتحال اچھا، میں آپ عمران خان تو کورٹ کا فیصلہ اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو، جو آنے والے دنوں میں توہین عدالت پہ فیصلہ آنے والا ہے؟ آپ چونکہ بڑے سینئر وکیل ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی کچھ سرپرائز آ سکتا ہے یا وہ روٹین کی کاروائی ہوگی؟ مجھے تو لگتا ہے سرپرائز آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ چیز ایسی ہے کہ عدالت یا تو بالکل اپنے آپ کو اسی طرح جس طرح سلمبر میں گئی ہوئی تھی، اور وہ بالکل اسی طرح رہتے اور ذرا برابر بھی ایکٹیو ہونا نہ شو کرتے تو اور بات تھی۔ اب تو دیکھیں، آپ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اور اس آرڈر کی بلیٹنٹ وائلیشن ہوئی ہے، یعنی اس حد تک کہ جو ان کا مطالبہ تھا وہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ ہم پورا نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہ مشین جس سے ان کا چیک اپ ہونا تھا وہ پیمز ہاسپٹل میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی یہ خود آپ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آپ اسے پیمز ہاسپٹل کی بجائے میں ہی لے کر گئے ہیں، الشفا میں نہیں لے کے گئے، تو آپ نے کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن جو ہے بڑی کلیئر کٹ کی ہے یار۔ اب کورٹ کے پاس اس کے علاوہ کیا راستہ ہے کہ جب کہ وہ 2 جج کے بارے میں توہین عدالت میں 2 دفعہ اپنا یہ دکھا چکی ہے، حکم کا امپلیمنٹیشن کو دکھا چکی ہے کہ بھی کورٹ کا آرڈر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا تو howsoever high he might be and wheresoever he might be seated، ٹھیک ہے، اس کے خلاف یہ کاروائی توہین عدالت کی نتیجہ تھا اسے اس اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے، بالکل اسے ٹھیک ہے۔ کنوکشن فیس کرنا پڑتی ہے۔ تو برکی یہ تو میں سمجھتا ہوں برکی جی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے جی، جو سچویشن بن چکی ہے اس پہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، گرینڈ اپوزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ صداقت لگ رہی ہے جی آپ کو اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں جی، ایک چیز تو ہے نا، ونڈز آف چینج تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا، جو ونڈ کدھر بلو کر رہی ہے، کس ڈائریکشن میں بلو کر رہی ہے۔
आई थिंक चेंज यानी की तरफ हवाएं चल रही हैं हवाएं और चेंज की महसूस तरफ हो रही है आपको हवाएं? चेंज की तरफ जा आज रहे हैं। लाहौर में भी चली है, बारिश भी हुई है। बारिश भी हुई है, वहाँ थंडर स्टॉर्म होगा पिंडी में इंशाल्लाह। अच्छा। तो ये जो है वैसे बहुत फुलिश एक्ट था जिनका, हालांकि वहाँ तारड़ वगैरह ये लॉयर्स भी हैं, इतनी अकल नहीं है कि एक आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं लॉयर नहीं हूँ, ठीक है जी, मगर ये देखें कि एक इतना स्पेसिफिक उन्होंने कहा है कि फलाना हॉस्पिटल में जाना है, स्पेसिफिक उन्होंने कहा है कि फलानी तारीख तक ये होगा, इसकी बहन मिलेगी और फैसल सुल्तान और इनकी बहन पार्ट होगी। भाई इस पे क्या हर्ज है, उनको साथ इंक्लूड कर लेते, वहाँ ले जाते शिफा अस्पताल में। मगर है कि बहुत स्टूपिड, और ये गवर्नमेंट मस्ट भी जो भी है किक्ड आउट और डिज़ॉल्व जो भी है, क्योंकि ये काम पाकिस्तान के लिए नहीं चलते। उसकी एक और मैं आपको बताऊँ, ये जो अब गए हैं बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तेहरान में, उसमें आपने देखा है कि शहबाज शरीफ को लेके नहीं गए, उसे साइड कर दिया, साइड पे लगा दिया कि भाई तेरा इसमें नहीं है। नकवी साथ गया, मोहसिन नकवी, और कोई चेंजेस तो आने हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर लगता है। मगर हाउ दे वुड अपना डील विद इमरान, वो एक हॉट पोटैटो है, ना निकल सकते हैं ना बाहर निकाल सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस पे आई डोंट नो, आई एम नॉट इतना मुझे नहीं वहाँ पता सियासत क्या है। अच्छा, कर्नल साहब को पता होगी, मुझे सच्ची बात है। आपको क्या लग रहा है कि कोई तब्दीली आने वाली है या बस है रूटीन की बातें हैं, चाय की प्याली में तूफान? क्या है, यह है क्या? मैं आज करता हूँ, मुझे शहबाज साहब की तब्दीली जल्दी नहीं नजर आती थी। अच्छा, मगर उनके नहीं नजर आती थी, ये कह रहे हैं? जी मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, मगर उनके सबॉर्डिनेट्स ने इस मामले को इतना मिस हैंडल किया है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उनकी अपनी टीम में से कुछ लोग मोहसिन साहब का इंतजार कर रहे हैं। वो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों के मोहसिन है। अच्छा। कोई जवाब नहीं बनता था किसी किस्म का कि जब उनको पता है कि मोहसिन नेगोशिएट कर रहा है मामलात, और खान साहब के साथ 1 to 1 चीजें आगे पीछे हो रही हैं। मतलब आईबी उनके नीचे है, आईबी इतनी बेवकूफ तो नहीं, एक मिनट एक सेकंड की रिकॉर्डिंग देती होगी। नहीं, जब पता होता है खान साहब के साथ किसकी 1 to 1 बातें हो रही हैं, कौन कर रहा है? जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, उनके 2-3 बंदे इंक्लूडिंग देयर चीफ मिनिस्टर जो 1 to 1 मोहसिन नकवी साहब के साथ काफी गहरा है, जिसकी वजह से वो उसका ऑफेंसिव सारा निकल गया है, तो वो डिफेंसिव पे और चीफ मिनिस्ट्री एंजॉय करने पे आ गया हुआ है। उसने डेट रखी है जो प्रोटेस्ट की, वो सितंबर का एंड रखा है। क्या वजह है? इसकी समझ किसी को नहीं आती। तो बहरहाल नहीं, क्या वजह है 27 सितंबर की डेट की, क्या वजह है? उसकी वजह ये है जी कि वो मामला को जिस तरफ नेगोशिएट हो रहा है, उनका रिजल्ट वो उससे पहले निकाल लेना चाहता है। उसको पता है कि सितंबर की प्रोटेस्ट में कुछ नहीं मिलेगा, रगड़ा मिलेगा, एक और 9 महीना बन जाए। वो रिस्क उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि जितने लोग पीटीआई के 9 मई को मोबिलाइज थे, अभी वो मोबिलाइजेशन नहीं होनी। तो आपके ख्याल में कर्नल साहब, आपके पास तो बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, 50 साल से आप शरीफ फैमिली के फैमिली मेंबर हैं उनके घर में, आप मरियम साहबा के प्रिंसिपल ऑफिसर रहे हैं, उनको आप यानी जो ट्रेंड करने वाले लोग हैं, चंद लोग चलाने वाले हैं पॉलिटिकली, आप उनमें शामिल रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ आपकी फैमिली का उनके साथ क्या ताल्लुक़ है। रायवेंड में जो मीटिंग्स हुई हैं अभी कल परसों मियाँ नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, तो वहाँ पे भी सुना है कि बड़ी बातें हुई हैं, नवाज शरीफ साहब कई चीज़ों पे नाराज़ हुए हैं। भाई मैं अर्ज करूँ, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ बहुत ज़ीरक सियासतदान है। अच्छा। उन्होंने ये ज़रूर शहबाज साहब को कहा होगा कि भी उनको शिफा जाने देना था, उधर की रिपोर्ट उनकी फिट की आ जानी थी। जब उसका ब्लड प्रेशर 120/80 है और उनकी अपनी अक्लमंद बहन कहती है, जिसने एप्लीकेशन
दी है सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा भाई बड़ा बीमार है, उसको शिफा में ले जाए। उधर उसका ब्लड प्रेशर खुद देख रही है 120/80, ठीक तो है। भी उधर ही रुक जाओ, मीडिया को बताने की जरूरत क्या है? ये जो हमारा अभी कंटेम्प्ट केस है ना जी, ये मैं अभी इसका रिजल्ट बता देता हूँ। कंटेम्प्ट में शहबाज साहब ने घर नहीं जाना, इसलिए कि कंटेम्प्ट बननी नहीं है। इतनी ब्लंडर की है पीटीआई ने, क्या जरूरत थी? अच्छा, जब बदली मना नहीं कर दिया था तो आप क्या कह रहे हैं जरूरत कि थी कोई सड़कों पर सरप्राइज बंदे नहीं, रास्ते कोई कुछ भी नहीं हो सकता। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, आप वकील हैं, पीटीआई के बड़े जाले हैं, हालात आपके सामने हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 5-6 पॉइंट्स आप लोग डिस्कस कर रहे हैं जिनकी तौहीन अदालत हुई है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको वहाँ से? देखिए जुल्फिकार राहत साहब, जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं, किसी किस्म का उसके अंदर कोई लकूना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा, और पैराग्राफ 15 उसके अंदर बड़ा क्लियर है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि इमरान खान शेल बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल बोर्ड एट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड द मेडिकल रिपोर्ट शेल बी प्लेस्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन 16 सितंबर। अब इस ऑर्डर के मुताबिक क्या इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल ले जाया गया? जवाब नफी के अंदर है। क्या मेडिकल बोर्ड बना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसके अंदर डॉक्टर उस्मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बैठना था? बिल्कुल नहीं बना, वो बोर्ड भी नहीं बना। क्या कोई रिपोर्ट्स बनी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने 16 को जाएंगी? वो रिपोर्ट्स भी नहीं बनी। तो ये वायलेशन तो हुई है। मनवन मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर जो अदालतों के ऑर्डर्स होते हैं उनको मनवन तस्लीम करना होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमती वज़रा ने की। क्या तारिक फजल चौधरी साहब ने नहीं कहा था कि जी हम मनवन इसको तस्लीम करते हैं और इसके ऊपर अमल होगा? क्या बैरिस्टर अकील ने नहीं कहा था? क्या राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं कहा था? और इसको तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वेलकम किया था। इसको जो है खुशामदीद कहा था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा देर आए दुरुस्त आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा फैसला है, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ये बड़ा अच्छा हुआ है। तो जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज मान रही हैं तो फिर ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि जो एक ऑर्डर जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ये सारे चाह रहे थे, इनके हाथ पांव फूले, इनका दिमाग घूमा और ये शिफा ले जाने के बाद पिम्स लेकर चले गए और वहां पे जिस तरह के हालात बनाए, वो जो थी मोबाइल की टॉर्च, उसके साथ रास्ते तलाश करते फिर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं होता ना। आज जो ये बुनियादी इंसानी हकूक की बात है। और मैं फिर इसके अंदर वो कहना चाहूंगा कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। आज रात 12 बजे अदालतें क्यों नहीं लग सकती थी? हमारे दौर के अंदर तो ये लगी रात अदालतें खुली और अदालतों ने बैठ के फैसले किए। बल्ले का निशान हमसे रात 2 बजे लिया गया। हमारी जब हुकूमत हटाई गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त रात 12 बजे अदालतें खुल गई। तो आज अगर अदालतों के हुक्म की वायलेशन हुई थी तो क्या अच्छा होता, ये 3 रुकनी बेंच दोबारा सुप्रीम कोर्ट को खोल देता और कहता कि मेरे हुक्म की अगर उदूली हुई तो सारी हुकूमत घर जाएगी। आपको वो वक्त भूल गया। अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। एक मैं इसमें ऐड करूं बात कि यूसुफ गिलानी लॉस्ट हिज प्राइम मिनिस्टरशिप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, घर चले गए। तो ये तो उन्होंने तो एक्सेप्ट किया, नहीं किया तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैंने कंटेम्प्ट किया है, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दो, डिस्क्वालीफाई हो गया। जुल्फिकार राहत साहब, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब गए थे काला कोट और काली डाल के, ट्रू। और हमें उनकी तकरीर याद है कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ पे आइन और कानून की और अदालतों की बेहुरमती मैं नहीं होने दूंगा। आज उनके सामने हो रही है, आज वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी हुकूमत है। तो वो हमें बताएं ना फिर कैसे आइन का आर्टिकल 189 की निगेशन हो गई, आइन के आर्टिकल 190 की निगेशन हो गई। वो तो मैंडेटरी करता है हर इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट के ऊपर। क्या ताबे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के, इवन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। तो कैसे इससे निकलेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये दोबारा तारीख दोहराई जानी है। ये प्राइम मिनिस्टर घर जाना है क्योंकि सारा एग्जीक्यूटिव इसके ताबे था। आरिफ चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने घर जाना है, बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं, और आपको लगता है कि ये इस लेवल का कोई जुर्म सरजद हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर को घर जाना पड़े? ये कोई अच्छी रवायत है? ये बहुत अच्छी रवायत अगर नहीं भी, अच्छा, तब भी इसे इस सतह पे तो मुकम्मल होना है। उसकी वजह यह है कि एक दफा जब फितना चल निकला है, उस जमाने में भी
جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو فارغ کیا گیا تھا تو کافی آوازیں اٹھی تھی، بلکہ انڈیا والے تو حیران تھے کہ کیا ہوا کہ پرائم منسٹر کو یعنی عدالت نے فارغ کر دیا. لیکن بنیادی بات اس وقت یہ ہے کہ جو معاملہ عدالت نے جب سپریم کورٹ نے یہ حکم دے دیا تو اس کے بعد تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اگر نہیں ہوتی تو آپ کی ریاست کی رٹ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور جہاں عدالت اس حد تک یعنی اس کی بے توقیری ہو، اس کے نتیجے میں ریاستیں جو ہیں وہ دنیا میں یہ جو آپ مقام بنا رہے ہیں نا کہ ڈیفنس ہم امریکہ کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں اور ہم وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو جاتا ہے، چونکہ آپ کو ہوا میں نہیں کسی نے رہنے دینا، زمین پر آپ نے آنا ہے اور زمین پر انسان ہیں اور انسان کے حقوق ہیں اور انسانوں کے حقوق کا فیصلہ کرنا ہے ان کے درمیان عدالتوں نے. اور اگر عدالتوں کے احکامات کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ یو آر نو ویئر ایز اے اسٹیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت فوج کے بھی انٹرسٹ میں یہی ہوگا، انتظامیہ کے بھی، اور پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ایک دفعہ پھر عدالت جو ہے وہ اپنا عمل درآمد کرا کے اس شخص کو فارغ کرے. بالکل ٹھیک ہے جناب برکی صاحب. میری بھی آئی ایگری ود برسٹر صاحب کہ اتنا اسپیسیفکلی انہوں نے نریٹ بھی کیا ہے برسٹر صاحب نے، بڑا انہوں نے کلیئر ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ لائر، مگر جتنی سوچ میرے پاس ہے، سمجھ ہے، اتنا تو بے خیال لے مین بھی پڑھ لیتا ہے کہ انہوں نے کہا 0.1 0.2 0.3 اینڈ لیٹر لاسٹ کہ 16 اگست کو سپٹمبر کو آپ یہ لے آئیں. نہیں آپ یہ اس کو پھر اس طرح کہیں گے کہ یہ ٹریپ نون لیگ ٹریپ ہوئی ہے ساری کہانی میں، یہ فیلڈنگ لگی ہوئی تھی جو ان سے کروایا گیا ہے یہ سارا، یا جو انہوں نے کیا میرا خیال ہے خود سے کیا ہے یا کروایا گیا؟ نہیں، ٹریپ ہوئی ہے، کروایا گیا، آئی ڈونٹ نو اسٹیبلشمنٹ کا کیا آئیڈیا تھا. کرن صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کرن صاحب نے اندر دیا گلا تھا پتہ ہے. کرن صاحب یہ ہوا کیا ہے؟ یہ بڑی نون لیگ تو بڑی سیانی ہے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ساری ٹیم بڑی زبردست ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ یقینی طور پہ ٹریپ کیا گیا. اچھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آرڈر بڑا کلیئر تھا، اس کی امپلیمنٹیشن ہو جانی چاہیے تھی. معاملات لوگوں کو نیشنل کنسنسس کی طرف جاتے نظر آتے تو ملک کی سلامتی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہتر چیز تھی. دیکھیے ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمیں ملٹی پرونگڈ وار کے تھریٹس ہیں، اور جو ہم نے اپنے ڈیفنس پیکٹ کیے ہیں اور اپنی ایکسٹینشن کی ہے، وہ ایکسٹینشن بھی ہم نے کنسولیڈیٹ کرنے کا ٹائم چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو بندہ آن ایئر نہیں کہہ سکتا. ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم ٹیررزم کو کیسے فیس کر رہے ہیں، ہم ایکسٹینڈڈ فرنٹ کو کیسے کر رہے ہیں. ہمیں فارن افیئر میں جو اس وقت مقام مل رہا ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے انتہائی ضروری کہ ہم انٹرنل اسٹیبلٹی اچیو کریں. بالکل ٹھیک ہے. شاید مسعود صاحب شارٹ کمنٹس جی، ٹائم بالکل ہی ختم ہے جی. ذوالفقار تو میں چھوٹی سی بات کروں گا. دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا کل ایک لیٹر آیا ہے اور اس لیٹر کو اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جب 2019 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ایشو بنا تو کیبنٹ کی میٹنگ 18 گھنٹے کے اندر بلائی گئی. اگلے دن میں خود سروسز ہاسپٹل میں جا کر میں نے وزٹ کیا اور اسی دن کوٹ لکھپت جیل سے مریم نواز کو سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. ساری رات والد صاحب کے ساتھ رہی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے کہنے پہ 42 دن کے لیے ان کو جاتی عمرہ شفٹ کر دیا گیا. تو آج بھی اس طرح کی پولیٹیکل وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے نا جی، وہ بھی ایک ساری کہانی تھی. اور جی فائنل کو آپ کہنا چاہتے ہیں برکی صاحب؟ نہیں تھینک یو. اچھا، وہ فائنل ایک کہانی تھی، جس طرح وہ رپورٹس بنی، جس طرح وہ سارا کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کیا، چونکہ ان کو کہانی یہ سمجھائی گئی تھی اور سنائی گئی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب ملک چھوڑ جائیں، باہر چلے جائیں تو آپ لوگ کمفرٹیبل ہو جائیں گے، ادھر رہیں گے تو آپ ڈسٹرب رہیں گے. تو اس لیے انہوں نے فٹافٹ رپورٹیں بنائی، انہوں نے کہا جی جانے تو باہر جان. تو یہ ایک کہانی تھی اور ایسی کہانیوں کے ایسے ہی اینڈ ہوتے ہیں. لیکن 16 ستمبر کو کیا سرپرائز ہوگا یہ ظاہر ہے سب کی نظریں عدالت کے اوپر ہیں. اس کے ساتھ ہی تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اجازت چاہیں گے جی، کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ
عید میلاد النبی بھی ہے، اور کل نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔